गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अज ना मैं थोड़ा जिदा तुहानूं दस्सिया सीगा कि अज तो मैं क्लास शुरू करनी है। ठीक है ना। तो ये क्लास शुरू करने तो पहले मैं तुहानूं ना थोड़े कोई कंसैप्ट क्लीयर कर देवां। तुसीं मैनूं जिहड़े पुछदे सीगे। ठीक है ना। बेटा +1 कमर्स दे विच ना तुहाडे जिहड़े होने आ 5 सबजैक्ट मेन होने आ। ठीक है ना। एक होना हैगा एलीमेंट ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है जी। एलीमेंट ऑफ बुक कीपिंग नूं मैं तुहानूं दस्सिया सीगा असीं इहनूं क्या जी अकाउंटेंसी भी कह दिंदे आ। की कह दिंदे आ जी अकाउंटेंसी। जिदा कल्याणी की बुक्स वाले वो इनू की लिखते हैं एलीमेंट ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है ना। तो जेडे मतलब यूनीमैक्स वाले की लिखते हैं अकाउंटेंसी यानी कि इको बुक है। ठीक है ना। तो एक साडा होना है दूजा सबजैक्ट बिजनेस स्टडी। ठीक है ना। यानी कि आह वाले दो सबजैक्ट सानू कंपलसरी है थानू पढ़ने ही पढ़ने पैने। बाकी जनरल पंजाबी ते जनरल इंग्लिश भी थानू पढ़ना पैना। बेटा एक MOP आ। ठीक है ना जी। मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस आ। एक है BCom बिजनेस इकनॉमिक क्वांटिटेटिव मैथड्स। ठीक है ना। इन्होंने और ये थोड़ा क्या जी इकनॉमिक्स भी इनू चेंज हो गया है। ठीक है ना। इन्होंने तुमने एक सबजैक्ट रखना है थोड़ा आह वाला लगूगा वह। ठीक है ना। आह वाला नहीं है सबजैक्ट। ठीक है करके जो ये इकनॉमिक्स का होंगे ये थोड़ा अगे जाके काम भी आता है। ठीक है ना। जब आप अगलियां क्लासा पढ़ते हैं ना वो थोड़ा की आता जी ये काम आता इस करके इकनॉमिक्स ही करवाती है। ठीक है ना। और तुसी भी बेटा यही वाला करना है इकनॉमिक्स। ठीक है ना। और ये बेटा जेडे अपने दो सबजैक्ट आ एक बिजनेस स्टडी। ठीक है ना। एक है जी बिजनेस स्टडी तो एक साढ़े को जी आ इकनॉमिक्स ये थानू मैडम ने कराने आ। ठीक है ना। उन्हें साडा ग्रुप बनाता होना है मनप्रीत मैडम ने। ठीक है ना। तो जोड़ा एलीमेंट ऑफ बुक कीपिंग है ये थानू मैं कराऊंगा। ठीक है ना। ये थानू मैं कराऊंगा एलीमेंट ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है बेटा। तो बेटा जोड़ा हम ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਪਲੱਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ठीक है ना। जो तक थोड़ियां मतलब ऑनलाइन क्लासा चलदियां जो ऑफलाइन क्लासा चलनियां तो वो भी थानू मैं और ये बेटा जो थानू मैं ना चीज़ करानी आ। ठीक है ना। थानू कुछ नहीं समझ लगता तो तुम मैं दस दिओ। ठीक है ना। मैं जूम ऐप पर भी करा सकता है पर जूम ऐप तो एक प्रॉब्लम आनी क्योंकि बेटा नैट की प्रॉब्लम आती कई जगह रेंज होंगी है जो साढ़े कई रेंज घट बहुत होंगी है तो उन्हें फिर लाइव चल नहीं पाता। ठीक है ना। वैसे वो भी कोशिश कर लूँगा पहले मैं तुहानू ऐदा वीडियो पा के देख लैना है। ठीक है ना। जे कोई तुहानू मतलब कंसैप्ट क्लीयर होंगे आ ठीक है। जो नहीं होंगे तो मैं एक बार मैसेज कर देना मैं तुहानू दोबारा करके करा दूँगा। ठीक है ना। और बेटा असी ये मैं तुहानू ना जब तक तुहानू बुक्कां नहीं आ जांदियां सिर्फ मैं तुहानू अजे न्यूमेरिकल ही कराऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि जो न्यूमेरिकल कर देना ना तो थियोरटिकल साडे अद्धे साल उद्दे हो जाने। ठीक है ना। तो बेटा असी जो टॉपिक शुरू करना है अज जो सबजैक्ट वा ठीक है ना मैं वो तुहानू मैं ज़्यादातर उही करूँगा जो जो तुहाडी बुक नहीं हैगी तां भी तुहाडे क्या जी हो सकती है। ठीक है ना। अज मैं शुरू करना है तुहाडा किहड़ा सबजैक्ट करना है जी अकाउंट। पर मैं दस्सिया आ अकाउंट नूं आपां की कह दिंदे आ जी एलीमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है क्या जी एलीमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है ना। और ये बेटा सब तो पहला असीं कह देना आ बुक कीपिंग की होंदी की करना जी बुक कीपिंग। ठीक है ना। बेटा बुक कीपिंग का मतलब होंदा आ किसी भी ट्रांजैक्शन नूं रिकॉर्ड करने की आर्ट। ठीक है ना। मतलब क्या जी बुक कीपिंग आपां की कह सकते हैं आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है ना। कि मतलब क्या जी किसी चीज़ की रिकॉर्ड नूं ठीक है ना या बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी नूं भी रिकॉर्ड करने जी आर्ट आ ना वो क्या होंदी है जी बुक कीपिंग। ठीक है ना। जिद्दां मतलब फॉर एग्जाम्पल आ तुसीं किसी ने उधार दिता तुसीं किसी ने की दिता जी उधार दिता मान लो तुसीं क्या फॉर एग्जाम्पल मैं कह दिंदा कि तुसीं रेंट पेड किया किसी ने जिद्दां मान लो फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोल कोई दुकान आ तुसीं उहदा की दिंदे आ जी किराया दिंदे आ। ठीक है ना। तो असीं की करांगे जी रेंट पेड कितना जी 500। ठीक है ना। हुण जिहड़ी इहनूं रिकॉर्ड करना ना आपां हुण असीं इहनूं इदां सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। जां फिर इहदी आपां एक अगे तुहानूं कंसैप्ट पढ़ांगे तुहानूं हजे तक चीज़ां पता नहीं हैगा बिल्कुल नवीं है तुहाडे लई जिद्दां अगे जनरल एंट्रियां जां होर मतलब इहनूं आपां किस तरह रिकॉर्ड करना है इस चीज़ नूं आपां
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ। ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ, ਕਿਆ ਜੀ, ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ, 5000। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁੱਡਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਚਲ ਗਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੱਲ ਕਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਚਲ ਗਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਆ ਜੀ, ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਡਸ ਲੈਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮੇਨ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਆਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਨਲ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਰਨਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਰਨਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰੀ। ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ। ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼। ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼। ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿੱਦਣ ਆਊਗੀ ਜੀ, 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ, 3 ਜਨਵਰੀ। ਮੰਨ ਲਓ 2019 ਦੀ ਆ, 2019 ਦੀ ਆ, 2019 ਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਜੀ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2019। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਡੇਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਡੇਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ, ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 500। ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 500 ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 500। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਡੈਬਿਟ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ,
ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਆ, ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ। ਠੀਕ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਡਸ ਸੋਲਡ ਫੋਰ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1000। 1000 ਦੀਆਂ ਗੁਡਸ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਲੇ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਲਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਉਂਗੀ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 1000। ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 1000। ਠੀਕ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਬਿਟ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡੈਬਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ 5000 ਦੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਤਾਂ 5000 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਤੀ ਰੈਂਟਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 200, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਆ ਪੈਣੀ ਆ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 200। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਟੂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਕ ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਨਰਲ। ਠੀਕ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਠੀਕ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਰੂਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ 3 ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਦਾਂ A/C ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ A/C ਜੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਆ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ A/C। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਚਲ ਹਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਆ ਜੀ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਨਾ। ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੋਈ ਰਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ, ਸ਼ਾਮ ਅਕਾਊਂਟ, ਰਵੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਰਾਣੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਸਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ SBI ਬੈਂਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜੀ PNB ਬੈਂਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਪਰਸਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਲਿਮਟਿਡ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿਆ ਜੀ ਟਾਟਾ ਲਿਮਟਿਡ ਆ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਵਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸ਼ੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਨਾ ਬੁੱਕ ਡੀਪੂ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਜੋਤੀ ਬੁੱਕ ਡੀਪੂ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਸਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ? ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ। ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆ। ਇਹ ਬਸ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਜੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ
ਗਿਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜੀ ਗਿਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਿਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬੇਟਾ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਡੈਬਿਟ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਡੈਬਿਟ। ਜੇ ਉਹ ਗਿਵਰ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਗਿਵਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਡੀ ਆਰ ਵਰਡ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੀ ਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜੀ 2 ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਿਆ ਜੀ ਕੁਝ ਰਿਸੀਵਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਸ਼ ਪੇਡ ਟੂ ਰਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 500। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 500। ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਕੈਸ਼। ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਪੇਡ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਸੀਵਡ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਬਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਂਟਰੀ ਜੀ ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿਆ ਜੀ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਇਹਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 500 ਟੂ ਕੈਸ਼ ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 500। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪੇਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਸੀਵਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ। ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਗੁਡਸ ਸੋਲਡ ਟੂ ਰਵੀ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1000। ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਡਸ ਸੋਲਡ ਟੂ ਰਵੀ। ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਵੇਚੀਆਂ। ਰਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਡਸ ਵੇਚੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਵੇਚੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਵੇਚੀਆਂ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈਆਂ ਰਵੀ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਸੀਵਰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੁੱਕ ਵੇਚੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਨਾ, ਏ ਨੇ ਬੀ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਏ ਨੇ ਬੀ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਰਿਸੀਵਡ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗੁਡਸ ਸੋਲਡ ਟੂ ਰਵੀ, ਰਵੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਸੀਵਡ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਤਾਂ ਰਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਣੀ ਇਹਦੀ ਰਵੀ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ
सेल अकाउंट कितना जी 1000 कितना आना जी 1000 ठीक है ना। और इसी तरह बेटा मैं कह दिना की है जी रेंट रिसीव्ड फ्रॉम कह देना मतलब जी हाँ जी राम लिख लो चलो इच भी राम कितना है जी 300 रेंट रिसीव्ड फ्रॉम राम ਇਹਦਾ मतलब क्या जी राम तो रेंट रिसीव्ड किया राम तो रेंट रिसीव्ड किया मतलब राम तो प्राप्त किया ਇਹਦਾ मतलब राम क्या हो गया जी देण वाला गिवर राम ने रेंट दिता है तभी मैं रिसीव्ड किया बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक ना। ਇਹਦਾ मतलब राम की हो गया जी देण वाला हो गया ठीक है ना। की आया जी कैश तो एंट्री की पावांगे आपां जी हुण राम तो की आया जी आपां रेंट रिसीव्ड किया ना तो एंट्री की आनी है बेटा आनी हैगी राम सॉरी राम की हो गया गिवर है ना राम तो रेंट ले रहे हैं आपां ठीक है ना। तो एंट्री की आ जानी है जी कैश अकाउंट डेबिट टू राम सॉरी बेटा इत्थे ले देना आपां हैगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम आ जाना कि ये रेंट का फिर अलग चीज़ बन जानी है कैश रिसीव फ्रॉम राम एंट्री क्या आनी कैश अकाउंट डेबिट टू राम कितना जी 300 ठीक है ना। कि असी कैश कितों रिसीव्ड किया है असी किया हैगा राम तो एंट्री की बनी है जी कैश अकाउंट डेबिट टू राम ठीक है ना बेटा। हुण इस तरह एक अगे हैगी एंट्री साडे कोल वो की है जी मान लो जी मैं कह देना गुड्स परचेज फ्रॉम रवि कितना जी 2000 रवि तो 2000 दियां गुड्स की कीतियां जी असी परचेज कीतियां जे बेटा पर रवि तो कोई चीज़ खरीद रहे हैं ਇਹਦਾ मतलब रवि ने चीज़ सानू वो देनी है जे मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਤੋਂ मोबाइल खरीदिया ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ मोबाइल ਮੈਨੂੰ देना है ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਗੇ ਜੀ गिवर जे ਤੁਸੀਂ मान लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सेल करदा आ फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ जी रिसीवर ਤੁਸੀਂ प्राप्त करने वाले ठीक है ना। हुण आपां गुड्स कितों खरीदियां जी रवि तो ਇਹਦਾ मतलब रवि की हो गया जी रवि की हो गया रिसीव्ड गिवर हो गया रवि ने चीज़ां देनियां है असीं उतों क्या जी खरीदणियां आ ठीक है ना। तो बेटा एंट्री की आ जानी साडे कोल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट 2000 ठीक है ना। यानी कि बेटा तुसीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਸੀਵਰ ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਿਸੀਵਰ मतलब चीज़ रिसीव्ड करता है फिर तो असीं उहनूं की कर देना डेबिट और जे मतलब क्या हैगा बेटा वो गिवर मतलब चीज़ दे रहा है फिर उन्होंने क्रेडिट करना मतलब उन्होंने कहना लिखना टू ना जिदा है ना गुड्स परचेज फ्रॉम रवि रवि तो असीं चीज़ां खरीदियां है ये मतलब रवि क्या जी दे रहा है गिवर आ तो असीं उहनूं की कीता जी क्रेडिट किया टू रवि तो आया क्या जी गुड्स आई उन्होंने आपां परचेज अकाउंट लिख दिता ठीक है ना। और बेटा एक थानूं मैं सिंपल जी गल लॉजिक भी दसदा वां कि जदों भी गुड्स सेल होनियां आ क्या जी गुड्स सेल होनियां तो बेटा हमेशा ही तुहाडा टू सेल अकाउंट आऊगा की आऊगा टू सेल अकाउंट ठीक है ना। बाकी डेबिट जेडे परसन नूं सेल कीती उहदा नाम भी आ सकदा जे कैश कीतियां तां कैश भी आ सकदा ठीक है ना। और जे बेटा तुहाडे कोल क्या आंदा जी और टू सेल अकाउंट हमेशा ही टू ना पैंदा हुंदा कदे सेल अकाउंट डेबिट नहीं हुंदा इन्ना याद रखना ਜਿਹੜਾ सेल अकाउंट आ कदे भी वो डेबिट नहीं हुंदा हमेशा कदा हुंदा जी टू ना ही पैंदा है ठीक है ना। अगे बेटा हैगा साडे कोल गुड्स जदों परचेज होणियां आ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा बेटा साडे कोल की आना जी परचेज अकाउंट डेबिट आना हमेशा की आना जी परचेज अकाउंट डेबिट ये माड़ा कंसैप्ट माड़ा जा देख भी लो हमेशा ये चीज़ मतलब ध्यान में रखनी जो गुड्स परचेज सेल लिखते हैं ना जे आप गुड्स सेल की तो सेल आना जे गुड्स परचेज की तो
परचेज आ, ठीक है ना। ये बेटा तुहानूं मैं परसनल अकाउंट का दस्सिया, ठीक है ना। हुण अगे हैगा बेटा साडे कोल एक रीयल अकाउंट, ठीक है ना। बेटा मैं तुहानूं पहलां दस दवां, हजे ना जदों तुहानूं मैं कुछ इहदे क्वेश्चन देने आ, तुसीं ओहदियां गलत एंट्रियां पाणियां, भला ओहदियां एंट्रियां की पाणियां जी, गलत ही पाणियां, ठीक है ना, पर पाणियां जरूर आ, ठीक है ना। क्योंकि जो तुम एंट्रियां गलत पा के मैं दसनिया है ना, तो मैं पता लग जाना तुम सोचते की पे, ठीक है ना। क्योंकि बेटा हजी नवा सबजैक्ट आ, थोड़ी बहुत तुम प्रॉब्लम आनी है, पर हैगा कुछ नहीं ये, बस आही चीज़ है ये, ठीक है ना। यानी कि पहला प्रिंसीपल दस दिता, तुसीं की देखना जी, परसनल अकाउंट कोई हैगा है, ठीक है ना। जो परसनल अकाउंट किहड़ा हुंदा, जिहड़ा किसी परसन नाल, राम श्याम मोहन किसी नाल रिलेटेड हो सकता, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, ठीक है ना। प्लस क्या जी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई बैंक भी हो सकता, कोई कंपनी भी हो सकती, या होर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब बेटा एक पहला साडा हुण परसनल अकाउंट हो गया, ठीक है ना। उस तो बाद बेटा दूजे नंबर ते आ जांदा हैगा साडे कोल रीयल अकाउंट, किहड़ा है जी, रीयल अकाउंट, ठीक है। अगे बेटा हैगा साडे कोल रीयल अकाउंट, वो देखो जी दूजे नंबर ते रीयल अकाउंट, ठीक है। रीयल अकाउंट बेटा मैं शॉर्ट करके लिख दिना इस तरह, A/C, ठीक है ना। किहड़ा जी साडे कोल रीयल अकाउंट, ठीक है ना। हुण बेटा देखो साडे रीयल अकाउंट च की है अगे साडे, ठीक है ना। जिद्दां हुण बेटा साडे कोल मैं तुहानूं दस्सिया, परसनल अकाउंट वो हुंदा है जिहड़ा किसी परसन नाल रिलेटेड हुंदा है, ठीक है ना। हुण अगे हैगा साडे कोल रीयल अकाउंट, ठीक है, किहड़ा जी रीयल अकाउंट, ठीक है। बेटा रीयल अकाउंट इन्ना याद रखना, वो वाले अकाउंट हुंदे आ जिहड़े उन्हां चीज़ां नाल हुंदे आ जिन्हां नूं आपां देख सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर क्या जी, टच कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये अकाउंट बेटा ज़्यादातर हुंदे हैगे साडे एसट्स दे नाल, किन्ना रिलेटेड हुंदे आ जी, एसट्स। एसट्स हुंदे जिहड़ियां साडीआं संपत्तियां हुंदियां, ठीक है ना। तुहाडी संपत्ति की है, तुहाडे मान लो तुहाडे नां ते घर वा, वो तुहाडी संपत्ति है। तुहाडे कोल मोटरसाइकिल आ, वो तुहाडी संपत्ति है। तुहाडे कोल स्कूटरी आ, वो तुहाडी संपत्ति है, मोटर कार, ठीक है ना। तुहाडी कोई जमीन आ, वो तुहाडी संपत्ति है। तुहाडे घर दी बिल्डिंग आ, वो तुहाडी संपत्ति है, वो आपां एसट्स कह दिंदे हां, ठीक है ना। रीयल अकाउंट उस अकाउंट नूं कहंदे आ जिहड़े किहनां रिलेटेड हुंदे आ, जिन्हां नूं आपां की कर सकदे आ जी, देख सकदे आ, ठीक है ना। ज़्यादातर जिहड़े टेंजीबल हुंदे आ, जिन्हां नूं आपां क्या जी, टच कर सकते हैं, ठीक है ना। जिद्दां मान लो फॉर एग्जाम्पल की आ गया जी साडे कोल, इहदे विच बिल्डिंग आ सकती है, ठीक है ना। उस तो बाद जी फर्नीचर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तो बाद जी होर भी मतलब कुछ भी आ सकता है साडे कोल, इहदे विच बुक्स भी आ सकदियां हैं, ठीक है ना। फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है ना। या फिर आप कह दें मोटर कार भी कह सकते हैं, ये ये वाली चीज़ां, ठीक है ना। यानी कि जिन्होंने आप देख सकते हैं, या फिर जिन्होंने आप की कर सकते हैं जी, टच कर सकते हैं, वो साड़ियाँ ये आ जाएंगे, ठीक है ना। वो साडा की हुंदा हैगा जी, रीयल अकाउंट दे विच आ जाते हैं, ठीक है ना। हुण बेटा रीयल अकाउंट की एंट्री आप किद्दां पानी, किहदी है जी, रीयल अकाउंट की, ठीक है। हुण बेटा जदों आप रीयल अकाउंट की देखनी है ना, तो उहदे विच आपां दो चीज़ां देखणियां, ठीक है ना। देखो बेटा रीयल अकाउंट जिहड़े हुंदे ना साडे कोल, जिद्दां बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, मोटर कार हो गया, ये वालियां चीज़ां दो काम हुंदियां, जां तां नहीं बधना हुंदा, जां ही नहीं घटना हुंदा, ठीक है ना। हुण फर्नीचर तुहाडे कोल एक कोर्स मान लो 2 कुर्सियां आ इस साल, अगले साल की हो जूंगियां, जां तां 2 तो 4 हो जूंगियां, ठीक है ना। और जां फिर क्या जी 2 तो 1 हो जूंगी, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। जे मान लो कोई वधी घटी नहीं, फिर तो कोई रौला ही नहीं गा। तैनूं मैं पहले दस्सिआ एंट्री कदों होनी है, जदों साडी कोई चीज़ विच चेंज आता है, ठीक है ना। हुण बेटा ये वालियां जिहड़ियां रीयल अकाउंट हुंदियां ना, जिद्दां जिहड़े एसएल ये वाली चीज़ां हुंदियां आ, ये तुसीं देखना आ वधदियां आ कि घटदियां, ठीक है ना। हुण मान लो फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोल अज एक स्कूटरी आ, ठीक है ना, कल नूं तो 2 स्कूटरियां भी हो सकदियां आ, ठीक है ना। जां फिर क्या जी तुहाडे एक भी ना रवे, ठीक है ना। यानी कि ये वालियां चीज़ां जां तां वधदियां हुंदियां, जां क्या जी घटदियां हुंदियां। और वधदियां कदों हुंदियां आ, जदों ये की हुंदियां जी, कामजेब, मतलब क्या जी आउंदियां आ, ठीक है। क्या हुंदियां जी, जदों ये क्या जी इनक्रीज कदों हुंदियां है जी, जां तां इनक्रीज होनियां हुंदियां आ, और जां फिर की हुंदियां जी ये डिक्रीज हुंदियां आ, ठीक है ना। और इनक्रीज कदों हुंदियां आ, जदों ही की हुंदियां जी
ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਕਮਸ ਇਨ, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਗੋਸ ਆਊਟ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 6, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਆ ਤਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਕੁਰਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ 3 ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕਮਸ ਇਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਔਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਨਾ, ਮਤਲਬ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕੁਰਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ 3, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਮਸ ਇਨ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਡੈਬਿਟ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਸ ਇਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਸੇਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸਟ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਟਣਾ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਮਾੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਫੋਰ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 10,000। ਫਰਨੀਚਰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ 10,000 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਫਰਨੀਚਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਨੀਚਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਮਸ ਇਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਫਰਨੀਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਡੈਬਿਟ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਰਨੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਕੈਸ਼ ਦਾ, ਕੈਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣਨੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ 10,000, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਜ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਰਚੇਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਨੀਚਰ ਆਇਆ ਆ, ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਜੀ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਆ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਚੇਜ ਫੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 1 ਲੱਖ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਣੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਐਂਟਰੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 1 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਕਮਸ ਇਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਚੇਜ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਮਸ ਇਨ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਵਾਲਾ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਸੋਲਡ ਫੋਰ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 15,000, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜੀ 15,000 ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 15,000 ਦਾ ਬੇਟਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਿਆ ਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਚਿਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ,
ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਜੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 15,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ 15,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿਆ ਜੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਲਡ ਫੋਰ ਕਿਆ ਜੀ ਕੈਸ਼, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਚੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕੈਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਜੀ ਕਮਜ਼ ਇਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਾਤੇ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੀ, ਮੇਨ ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਆਰਡਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਨਰਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਤੇ ਉਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਰਸਨਲ, ਰੀਅਲ ਤੇ ਨੋਮੀਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਰੀਅਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਆ। ਨੋਮੀਨਲ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੰਬਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕਸ। ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ, ਇਹ YouTube ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਫਲਾਈਨ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕਸ। ਠੀਕ ਨਾ। ਬਸ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਪਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕਸ।